सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। तो अज गल मुड़ होएगी हथियारां दी इस करके कि अमरीका दे विच एक मंदभागी घटना वापरी, एक गोलीबारी की घटना वापरी। एक सिरफरे नौजवान ने स्कूल दे विच ताबड़तोड़ गोलियां चला दित्तियां ते कई छोटे बच्चों की जान चली गई और ज़्यादातर मरन वाले जिहड़े बच्चे ने वो 7 तो 10 साल की उम्र दे सी, दूजी तीजी चौथी क्लास दे, जिन्हों आपां अपने भाषा दे विच कह सकते हैं। सो इस घटना तो बाद अमेरिका दे विच आवाज़ उठी है कि की सानू हुण लामबद्ध होना चाहिए, हुण बहुत हो गया, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। दूजे पासे असीं इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब दे विच पिछले दिनी चर्चा हुई है जथेदार अकाल तख्त साहिब दे एक बयान दी, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि हर सिख नूं हथियार रखने जरूरी ने, मॉडर्न हथियार होने चाहिए ने। सो अमेरिका जिथे घटना वापरी है वो अज हथियारों के खिलाफ खड़ा होने की गल कर रहा है और इत्थे जिहड़ा है वो चर्चा हथियार रखने की हो रही है कि इन्हां ते मुड़ तो विचार होना चाहिए। ये कुछ सवाल उठे ने सियासी सफां दे विच, सोशल मीडिया ते और इसे नूं लैके अज असीं चर्चा करांगे। पहलां एक रिपोर्ट दिखाउने आ अज वाले पूरे घटनाक्रम ते और पिछले दिनी जो पंजाब दे विच जथेदार अकाल तख्त साहिब वालों आदेश दिते गए उसनूं मिला के कि की हुण इस फैसले ते मुड़ विचार करने की जरूरत है। उस तो बाद पैनलिस्ट साडे नाल जुड़नगे और विचार चर्चा नूं अगे वधावांगे। हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख यतन। हथियार रखण दा शौक पंजाबियां नूं मुੱਢੋਂ ही रहा है। हथियारां दे रूप बदले ने पर शौक अज भी बरकरार है। नेजियां, भालियां, तलवारां तो लैके पिस्तौल, गन्ना ਅਤੇ ਮੌਜ਼ਾਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੈਗਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख यतन जरूर। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ SGPC तो गुरचरण सिंह गरेवाल और साडे नाल साबका जिहड़े IAS सीनियर IAS TR सरंगल जुड़े ने, जिहड़े प्रिंसीपल सैकटरी के तौर ते रिटायर हुए ने, पंजाब दे विच वड्डे वड्डे अहुदियां ते रहे ने और उन्हां दा लंबा चौड़ा प्रशासनिक तजर्बा है। बहुत बहुत स्वागत सारे मेहमानां दा। शुरुआत करनी चाहूँगा गरेवाल साहब थोड़े तो करनी चाहूँगा। अमेरिका दे विच अज एक घटना हुंदी है और अमेरिका दे राष्ट्रपति कहंदे ने कि बस बहुत हो गया, जिहड़े हथियार ने किसी भी रूप दे विच साडे कोले होण किसी ना किसी वेले खतरनाक साबित हुंदे ने। अज जिवें अमेरिका दे विच घटना वापरी और एक तनाव समझा जा रहा है जिस व्यक्ति वालों इस घटना नूं अंजाम दिता गया कि वो एक डिप्रैशन के दौर चों या तनाव के दौर चों मुढ़ले तौर पर जो कारण मन्निया जा रहा है लंघ रहा सी और अचानक उसका दिमाग जिहड़ा है वह फिरिया और उन्हें इस तरीके की जिहड़ी एक दरिंदगी भरी जिहड़ी कार्रवाई है उसनूं अंजाम दिता। सो चर्चा अपने हुंदी है कि हथियार रखना जरूरी है। सो अज दी घटना तो बाद की तुहानूं लगदा है कि जिहड़ा जथेदार साहब दा ये बयान सी या उन्हां दी ये अपील सी उसनूं मुड़ विचारन दी लोड़ है? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ। ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪੱਖ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ। देखो गरेवाल साहब जो कह रहे हैं कि ये उदाहरण दे रहे ने सवे रखिया वास्ते हथियारां दा। सवे रखिया वास्ते हथियार रखना अलग चीज हैगी है। और जथेदार साहब दा ना केवल सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਨ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ
कि ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और की हर व्यक्ति अफोर्ड करता है लाइसेंसी हथियार रखने? ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 1959 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਵੀਅਰ ਵੈਪਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬੰਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। तो फिर भी साढ़े कोल 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਨਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਰ ਨੌਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 40-40 50-50 ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖਸ ਵੀਅਰ ਵੈਪਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਵੈਪਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਡੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਪੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ VOTING ਹੋਏਗੀ। 23 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਔਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 30 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 30 ਮਈ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 6 ਜੂਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, MLA ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 44 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਵੈਪਨਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਪਨਸ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਪਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ SGPC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 42 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀडम ਐਸੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਈ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 80% ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਗਨ ਲੌਬੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਨ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਨ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 80% ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਲਾਈਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਰਜੀਵੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜਾ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚਾਉਣ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਈਏ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਕੌਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲੇ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ 4 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਲਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-65 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਤਮ ਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤਸਕਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਆਮ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ PhD ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਮਾਡਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਪਲੈਸ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰੱਗ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੱਧਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। तो इस करके ऐसी कोई नहीं है जिथों तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, ਉਹਦੇ ਚ मेरा ख्याल है सारे पैनलिस्ट ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਮਝਣ, ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਸ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਮ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੈਬਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਰਮੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ, ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਮਾਰਿਆਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਮਾਰੋ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈਬਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ